vino, kolači, pekmez, da, sve ima stavljeno. No, da sobera malo slike, to što je ova? Nekakvo klopče, vidi, nešto pišuva na nego. Abrakadabra, tarba. Postojano čistiš, a ti je što pravan? Frlat od paloci na sekade. Frlat, moj babo Serafinke, frlat, mladi, nevospitani, što da pravite? Eto, frlat, celi jabolka, malko će go griznati no frlat, a se toa od besnotija. Dedičko moj, se imaš, nikoju bit laboraka ne fadja, pa da podzačisti. Samo ja ću, utra Serafinka. Etriman, štupan, neki zgrejalo, a ti je ne se mi protegljuvac. Pravo si, babo Serafinke, ne se mi protegljuvac, to da pravime svega. Drugi vremenja se deneska. Pametam jaz, koga ti beše mlada i ubava. Znači poveće ne su ubava. Ne, nekako ne. Ubava si mi kako ruža na zajditonce. Ubava si kako... Ajde, to što sam uvaš. Kaži me što sakaš se da objasniš. Pa to sakam da ti kažem, deka ti koga beše mlada, stanuvaše rano pred zori, ušte sonce to ne izgrejano, čija zemeše metlata i počuvaše umeti, kako mlada nevesta izrađuvana vonojčka. Taka, beše. Site devojki se naprela ljubav neko, da pobarno se neslutak izleze na ulica. Oda što poveke ti zdravovi trezorata, da pomišite poveke da ne fala, prepolovno da se omaže. Ti kako znaš, i zato ti srećno se omaži za mene, zato što te fale. Slatore, ko je ona devojče, da se pojavi один? A ne znam cico ljubitke, no tam izgleda kako crvenka pa. Što misliš, da li je vistickati ili se sprema za maske? Kako može, bre, svako let da bude vistickati. Koga tamo postoji svog dobajkove? Aj, ne može da je nekoga za maske. Malo pravo si kaj nas poselovo ne zažuvan maske, pa ne kažeme сега, da pojdeme da prašeme koja je. Ne, cico, gledam šta je to mole malo nasadili, ni treba su stranci da razgovarame. Jaz mislim da im kažeme na baba i dedo. Pravo state, ajde da im izgleda. Babo, dedo! Tamo nekoj devojče stoji samo i nešto zborila. Što lomoti ova dete? Babo Serafinke, ne lomoti. Navistina tamo ima nekoje devojče. Ja se ovdje su godine u selu, a ti? Ja sam nismo vidjela. Zdravo, babičke. Zdravo, deličko. Zdravo, dečenja. Vnučke, da te prašia tebe, dedo Serafin, nešto, aj kaži mi da znaj mi inije, koja si ti, čija si i od kada si? Ja sam dojdena od bajkata, za kratko i se vraćam. Mene me čeka moja ta baba, vukučičkata, na kraju do čumata. Se seti. Ti to izigruvaš nešto, deka si crvenka, pa odiš kaj bab? Ne? Znam! Znam! Вие спремате некоја представа за Црвенката. Pa došla malečkата od grad da se iznauživa ova naša selska ubavnost. Да. Ne, ja sam dojdena od bajkata, za kratko i se vraćam. A kako se vika ova vaša nebajka? Čekaj, не Игора си буваме чејко. Види, Бришо, ова наша за селово, така? Ова селово наше се вика Петлово. Da, upale, luđe i dodeka. Ovde imamo mnogo petnika. Da. Nekako сега. Еј, ама тогаш зборуваа дека имало и многу копашки, а некако сега изклюкаме. Ето, време, щом зората зазореше, тия веднаш ме закукурика. Ама другите веднаш ќе за кокодака.
nijam se ovako svuda, toliko, no može bi se ovo tebe ne interesira da vas slušaš. Ама не, бабо, да вистина сакам да те слушам. Мојата баба секогаш раскажува за својата младост, а јас така ќе седам до неа, ќе слушам. Ena, Kristina, Тишина ovo je вокруг. dobro, devojče, do svega uzahodi si doma da ne se zakriša tvojima. Бабо, треба да покажеме това негостоприемливо. Така, чисто треба да я покажеме дома како гостинка. Како ли? Пуста. Во право се деца. Ајде, земете ја внатре, дајте и да доручкува и после доручокот веднаш да ја испратите на училиште. Не заборавив, кравите не ги изморзив. A ja sam moram i ničego da ponavljam. Што е тоа училиште? Кога не би морала брзо да се вратам дома, можела да погледам што е тоа училиште. Погледни, до нашето село дошла Црвенка папа. Црвенка, па каква црвенка? Па каде? Ето там. Ова? Да. Ама да Раденке, па ти добро знаеш, дека бајките се измислили, дека црвенка па не постои. Каква црвенка па? Ова е сигурно некој девојче што се спрема за маскетбол. Деца, кој е ова девојче? Да не го знаете случајно вие, да не го имате видено некаде? Црвенка па. Ај ќе ја прашаме да видиме. Еј ти! А јас? Да, не ми ти зборувам. А која си ти? Од каде си дојдена тука? Јас сум дојден од бајката да видам како и да се вратам. А кој си ти? Деца, па да ме слушате вие, ова што јас го слушам. Дошла од бајката. Ама сега озбилец. И озбилно те прашам. Кажи ми, која си и од каде си? Озбилно и јас те одговарам. Доаѓам од бајката да ти знам како е овде. Кој си ти? Деца, ова е или многу вицкаста, или се прави наудрена. Или пак си мисли дека јас сум ненормален. Ама озбилно те прашам. Кажи ми. А озбилно и јас ти одговарам. Доаѓам од бајката за помош на волшебство. Те прашав кој си ти? Кој јас? Да. Јас сум Јуле, ученик во овдека во основно училиште во селото Петрово. Ете, ти одека се навркаваш со мене, јас сум многу озбилен. И да знаеш, дека за тебе, ама баш ништо не ме интересира. Најди си ти некој друг да навркаваш, а јас одам. Добро имене, не ми е грижа за тебе. А ти и каде одиш? Јас? Да. Јас одам на училиште. Ако воопшто знаеш ти што е тоа училиште, мутава една. Не знам што е тоа училиште, но знам што е тоа мутаво. И не е добро така да ме нарекуваш. Јас со задоволство би дошла со тебе на училиште, но морам да се вратам што побрзо кај во својата бајка. Ама чекај малку сега. Ти изгледа се, уште се замислуваш како да си некоја црвенка па. Кобајаки црвенка па оди кај својата баба и таму чека волкот. Значи ти знаеш која сум си слушнал за мојата баба. Значи ти си виден таму во бајката. Нормално дека ја знам таа бајка. Па у данешно време секој знае таа бајка. Па таму никој не бил, бидејќи нормално бајката не постои. Ако не веруваш мене, еве ќе прашаме мојата сестра Раденка. Нека ти каже таа дали бајката постои или не постои. Ајде. Да до Раденке. Ајде кажи му нова девојче. Постои ли бајката или не постои? Постои, папињуле. Не постојала. Велаш дека постои, само ти не веруваш. Ама и јас будава, па што сум застанала овдека време ја трошам за тебе. Ајде ти најди си некој друго да прекава. А јас морам да одам, ајде. Слушаш на ова сестро Раденке? Погледнете, като Јуле се кара со Црвенка папа. Ама не се крива ти, крив сум јас. Погледи, веќе 1:45 часот, а јас казнам 15 минути на училиште, а сум застанал овдека со тебе да се расправам. Ако дојдеш на училиште, оди на училиште. А нормално дека ќе одам, нека се расправам со тебе, мислам. Па оди. Одам, ајде. Ајде, де. Јадете да видите нешто. Што е, Любинке, што да видиме? Погледнете таму, Јуле се расправа со Црвенка папа. Ей, Јоле, што ти е? Што си нервозен? Ама остави. Некоја превртлива лажливка дошла
bajkata. Kažeš ti дека таа не ја кажува вистината? Ама што лупаш ти Дафина? Ова е измислува некој будалештини, а ти и веруваш. Не смислувам же ми майка ми, баба ми. Ама дека ти кажа, дека за тебе буквално нищо не ме интересира. И не можем се за тебе дека си ведала ми точка. Нему, Ѓоле, може би ја зборува вистината. Гледаш дека не е од овде и чудно облечена. Облечена е како за маскен бал, а ти како да сака Сонја да одиш во бајката. Види, види, и понаде носите својата баба. Колачи, пекмес, вина. О, па ова било на вистина вино. Јасмина, на вистина си безобразна. Ќе те кажам на баба и дедо. Ти се молам оставија, послужете се седете, тоа е храна од бајката. Јаволково е на вистина како од бајка. Какво јаволко, никогаш не сум јадела. Земи, Ѓоле. А, не, благодарам. Јас не сакам. Откај да знам, може би се отруни. Не се отроби. Тие ги користи вештерката на Снежана. Но ти сепак веруваш дека јас сум дојден од бајката. Ма не сум јас дете мало па да верувам во такви глупости. Дај го за овако. Јаболко. Земи, обери си што сам Ето, кажа. јас ке земам колача. На вистина е многу вкусно, но вкусот ме некако чуден. Дај да видам уште нешто. Црвено хлопче, ова го носи со тебе за да блетеш. Тоа не, без тоа не можам да се вратам во својата мајка. Ајде да врати се да го видиме и тоа чудо. Секако дека ќе се вратам, веќе е време. Многу се задржав овде. Леле, си избриша буквите на моето ношено клопче. Ако ли ги избриша буквите, мајка ми ќе плаче, баба ми ќе биде загрижена. Ти самата си ги избришала, па мислиш дека ние сме го направиле тоа. Ох, што ќе правам сега јас? Ми текна. Да, се сети. Ѓоле. Јас да се омажам за тебе. Што биш? Ти да не си забудалена, како многу маза работа. Не сум мал. Ама никогаш не сакам да се женам. Откај те дојде ова идеја да уничам една? Па тоа ти е решение во секоја мајка. Се оженува принцот за принцезата и тоа е крај на бајката. И сега ти си ми била нека принцеса. Па ни твојот Ѓоле не личи баш на некој принц. Ама, па и вие зазнате сега. Па не ли рекол, дека не сакам да се женам и готово. Добро, кога не сакаш и не мора. Ни мене не ми дошло да се омажам за тебе. По-добро да ми се врата буквите на моето волшебно клопче. Сирото мое, немој да плачеш. Ти благодарам, Дафина. Ти си најдоброто ништо во оваа небајка. Ајде, Ѓоле, размисли уште еднаш. Па не ли ти кажа, дека не доаѓа во предвид. Не сакам размери. Правам сега јас. За ништо нам не ни е грижа, оди скрива својата бајка. Не можеме да оставиме сама. А што мислите да ја земеме со нас на училиште? Абе, каде сакате, таму се мајте. Он мене што полалет да биде. Ајде, немој да се грижиш, ќе се вратиме. Ima novo,
Crvenka pa. Crvenka pa. Čudno ime. A, kako ti je prezime to? Jaz nemam prezime. Kako to nemaš prezime? Pa ete, mislim, deka nemam prezime. Nemaš prezime, a znaš li ti što je to prezime? Ne. Dobro, a kako ti se vi kako zovete? Roditeljice, mama i tate. Nećina deca. Ne, tatko i mama. Dosta deca, dosta. Ljubava prijazna. Ti na Vestina si mnogo uređena devojka. Po koje odeljenje odiš? Ne odamo nijedno. Po moja ta bajka tu ako nema. Nije živeme normalno. Interesno. Ti na Vestina si učila sa dva druga. A ako ga veke sme kaj bajkice, ajde da postorime što je to bajka. Ajde kaži, ti Jasmina. Bajka te je prikazna, dokaj što povedva dobroto, a se kaznova zlota. Tije se dela na poznat pisatelj. Nepoznate bajke se Crvenka, Snežana, Pepelaška. Bravo Jasmina. Pa što mislite vi deca, da li bajka da postoji? Ajde kaži mi ti Jasmina. Pa nisam baš mnogo sigurna. Ja Postoji da Crvenka da. Mislim deka bajka da postoji. Dobro, a što misliš ti Đole? Gospodи učiteljke, tu sam ja. Đole, postoji. Crvenka da. Ama postoji. Gospodи učiteljke, što znam ja da li bajkата postoji ili ne postoji? Bajkata može da postoji, može da ne postoji. Ja ne možem da znam. A ti Jasmina, što bi? Nema ja što da mislim, ja sve znate da bajka da ne postoji. Točno, tako je Jasmina, ti si vredna i pametna učenička. Svi ljubite sopli se dane ne izrašuvaj nas. Jasno, nije se plašama pomestane. Jasno, govorom, da bajkata se sigurno da postoji. Podobno moći grečki, a razluči šušte poveke. No deca, bajkata je samo rezultatna fantazijata. Gospod učiteljke, ja sam potpuno odgovornost potvrđujem deka bajka da postoji. Na vistina ova devojča izgleda kako mrtnato. Moram da biram primatelna. Ne znam da izgubam prvenjeto. Ama ajde, devojče, nemoj ti da plaćeš. Odnosno će raspravame za takva bajka. Nema tuka ništa lošo. Za bajkite je naredni od časa. A što ima resnega po razgore? Matematika. Bravo, mnogo ubavo. Verojatno ovdje nema da imame program za naša ta nova učenička. Ajde, vi preš da prejdeme na matematikata. Izvadete li vašите tečačici ili zvano kjerira? Pišuvajte. Koga odeta korpa, pero se je polovina jabuka i žledno poveke, pera preostanatite polovina jabuka i žledno poveke, a Boža polovina jabuka što preostana vo korpata, a vo korpata ostana dvi jabuka. Crvenka pa? Crvenka pa? A ja? Da, zašto ti ne pišuvaš? Pa ne mora jaz da pišujem. Ja znam na pamet. Dobro, zato ja si ti nasamo tu porazgovarame. Jole, reče za da. Đole, do korpata beja 27 jabuka. Ti da močiš. Ova, zadaća treba Jole da ja reši. Ajde, Jole, rešavaj. Bitната причина нам не е познata. Zato je значение su x. Što znači? X jednak na 3 na kvadrat plus 4 na 7 minus x po y jednako 27. Što znači? U korpata imamo 27 jabuka. Pa ne li jaz rekao 27, to ne kaže baka za mrseno i nerazbirljivo. Dobro, a kako ti dojde do istog rezultata? Много просто. 3 jabuka bihe bile vo korpata. Boža gi Dobro, može i tako, no sve pa... Но Господ учителке, оставете му ще нещо да кажам. Što? Pa, dецата не ги поделили добре водката. No Crvenka pa, това въобще не е важно. Ова е само проблем с една непозната завечка. Ne, ne, toate stocule poci, vedo, da, ascolta, se ne učim čaka vidino, ja ti dajem se podeliti, treba da počekame do tega krasne, pa tu ako dajem. No daš, ti ne nemam za vaka, pa nekje bile tu v interes, da ne me zaboravite i mene. Престанете вие малечки и ако ќе ве избъркам назор. Познаваш ли ти децата, що вземали ябълка от корпата? Се разбира дека не ги познавам. Значи ги познава само учителката. Не, ми ги познава ни учителката, само че ги следва. Добро ќе замучам, само сум любопитна. Как учителката знаела дека децата вземали ябълка? Тие деца въобще не познават, само че ги Веќе мълчам, но само ме интересира. Как учителката знаела? Престанете со зборување вие две, ќе ве разнескам. Свинете, Господ!
postoji. Matematika Dobro, dobro dosta crvenka, pa dosta. O, dete moje, o, Gospodi Bože, što kepravam za tebe. Za danes na istina je dosta. Ajde, utresite da dođete na učilište. Dakle, Велите, господи учител. dakle, sadaš mi crvenka pa da ja odnosim doma, ti? До големо задоволство, господи учител. Dobro, dakle, i zadržja što podobno. Uroče to dobro, što se raka dogodila su nas duha. Uči vaše da se predam. Kada je nada da bude? Da, dobro je da si odat doma. Što sve ona devojče ušte ne bi izmislilo ako ima prepoznavanje sa prirodačnim обществото. O, gospodi Bože, kako strašen ten. Moram petnaš nešto da preziram. Milomire! Вземи го питаш велосипедот, се молам, оди во изучевата година. И однесива ова писмо кај докторот. Ке причекат да ти крадела това. Веднаш ќе го донесеш кај мене. А јас не видам него да се О, господи Боже, што ме снеде. Веројатно докторот не знае да го реши овој проблем. Најпрв ви одам дома да се напијам на спирин. Babo, Zedo, pogledajte koji mi dalje na gosti. Koji? Što se raka dogodila su nas duha, pa ne možeme dobro da se završujemo. Нема мене што против, нема. А да, добро, немаме против, само кажете ми, зошто вака рано се вратите од училиште? Имаме само 2 часа. На учителката волеше плавата, па не пусти да си дойдеме дома. Да, учителката ни рече црвенка па да идеме да кајдем дома. Па рековме дека може. Може. Само не заборавете, дајте и нека руча, може би е главна. Ти благодарам, многу сте љубезни. Ние кога се нафим, кад се видиме тука, ако треба нешто, викнете ни. Ајде па го да мотаме. Јоле, заедно ќе пишуваме домашна. И благодарам на сите што ме пријавте во вашата куќа. Не знам што би правила сама на улица. Но кажете ми, каде можам да ги видам сите оние чудовни бајката за кои раскажува мојата баба? А за какви чуда разкажува твојата баба? Па раскажува како постоеле големи железни птици, во кои што луѓето доброволно влегувале во нивни основа. И тие летале таму каде што ќе посака. Види вака. Да, точно е тоа дека тие после. Но тоа не се железни птици, како што кажуваш ти. Но тоа нормално се авиони. Можам ли да ги видам како ги нарекуваме? Авиони. Да, авиони. Може ли? Нормално дека може. Ние летат над нашето село. Ќе ти ја покажем. Колко интересно, цико любитоване, нещо са. Много отзивате да слушнем още нещо спира. И црвенка, па што разкажува? Да, што разкажува? Па раскажува како приготувате јадење на некроормаче, кое што одозгоре е шишко, а нема никако фука. Тоа ти е црвенка, па електричен шпоред. На тоа приготува јадење брат. Бидејќи за тоа треба струја, а кај нас тоа се уште го не за скоро ќе биде. Веќе поставуваат бандери и за скоро ќе дојде и во нашето село. А што е тоа струја? Тоа ти е некоја енергија која што грее и осветла. Вашу баба Јовија. Ајде, црвенка, па кажи ни што уште раскажува твојата баба? Па раскажува како луѓето имаат куќи едни на други и дека по нив се качуваат со некаков огромен шипуње. Црвенка, па ти тоа што кажуваш, куќи една на друга. Не, тоа се згради со повеќе спратови. И од едниот до другиот спрат се оди со лифт, а не со шипуњер како што велиш ти. Само ние во село уште немаме такви згради, па убаво и не. Е многу убаво и образна, исто како да имаш завршено второ одделение. Еј, јас имам 4 одделенија со сведоци. Ајде, престани да се разгледаш, па сега ти кажам. Јас како дојде до четврто одделение, па не беше учителка да се скарато тако. И со сведоци, немаше да заврши. Не требаше ова да го зборуваш пред деца
pojma nemate. Vi ubavo знаете дека кај нашата тетка во градот постојано е станот полн по луѓе од селаните наши. Така е, се равен овој пат си во право, но слабо и си матачен, каде сте вас да ме питате? Да ви кажа, јас виден сум во град. Немој да лажи, Џуле. Не лажам, па не ви леко. Име ќе одам во сабота на пазар сладкоти. Живи ќе одиш, ама се уште не си. Да, ќе останеме долго и ти го чупаме незиното време, кога таа ќе биде на работа. Нашата тетка работи во фабрика за сјаница. Што е тоа фабрика? Што е тоа сјаница? Ох, Господи Боже, како додам во градот и сите тие чуда да ги видам. А каде е вашата мајка? Ние имаме две мајки. Тие се родени сестри, а јас и Јасмина сме први братовче. Да, нашите майки татко работи во странство. Каде работат странство? Значи, на светот постојат бајка, девајка и странство. А кога стигнува во странство, Види ва, странство се уди со воз, авион, а нормално и со автомобил и со автомобил. сега ми е се јасно. Тие големи железници, што ги нарекувате? Авиони, автомобили, служат за исто толку како и купите на моето волшебно клопче. Леле, се уште не се појавиле! Ама престани ги црвена лампичке. Па постана веќе дозволно за тоа твоја црвена клопче. Па види, не може да учам од тебе. Па дори по некој помислам дека на вистина си дадена на твоја мајка. Ама престани веќе. Па ми беше досадно. Бајката ми било досадно. Да, не е мојата бајка нешто нарочито интересна. Постојано сум добра, послушна. Одам од мојата мајка до мојата баба. И обратно. Понекогаш ми ни изеде волкот. И мене, и баба ми. Какво рече? Ти во бајката твоја имаш волк што јаде баби? Да, имам. Колку убаво! Може ли да ми го позајмиш тој твој волк да ја изеде ова моја баба? Ама ќе ти гарантирам дека ќе остане жив бидејќи може да се открие. Отрofti se, дури мајка вас. Мене да ми се, а Бого? Не ви Ајде, дечиња, тој волк не јаде никој мис. Хајде во бајката, волкот не се етуре, ами ловчијата е губива. И се е така одново. Ништо друго не се случува. А во другите бајки има толку многу вили, принцези, принцови. Yeah.
Primetila si колко паметна и много мила. Истина, се гледа дека е красиво воспитана и много е учтива. Добро, Серафине, уверение. Да. Не некako чудна со описувањето. Знаеш дека и јас това го приметих, само не сакам брз да ти кажам, че можеше да ми се смееш. И мене ми изгледа како да е падната од на небо. Чудна е, просто ти доаѓа да поверуваш дека навистина е дојдена од бајки. Така е, јас. Господи, Виолета, повеќе влезе. Добар ден, бабо Серафине. Добар ден, учителке, поведете, дојде. Дали Црвенка па сака да кажам на чудно девојче? Дали е кај вас? Да, тука е, малку лепо во собата. Овде со децата наши учат, да ја викнам ви треба. Не ми треба. Баш многу мило девојче. Да, навистина е многу мило. Да те прашам, учителке тебе, ти си вака поучена. Чиво е ова девојче и од каде е? Не знам, а и никој ништо не знае. Но наскоро се надам дека ќе го знае. Господи, Боже, чудни работи се случуваат од тебе. Вистина чудни работи се. Простете, учителке, се занесохме во мухабет и кој ме препоручи да седнеш. Баба Серафинке, столот за учителката. Благодар. Удобно ми е? Да. Ајде, едно капно за учителката. Чекај. Да се сакаше до да клинчи. Благодарам, баш би сакала кафе за после да ми гледате во куќата. Но нема многу време. Подобро би ми доста домашна ракичка. Многу се воз. Ајде, Серафине! Веднаш да ви те волкото Црвенка па иде. Поведи, учителке. Благодарам. И ти? Јас се малку. Треба ти е ова. Колко е понекогаш да се напиеш? Удобно, да. Заради стомакот. Заради стомакот видиш, а? Да. Ништо не знае за ово девојче. Да, никој ништо не знае. Чудно. Девојчето си многу добро. Спитано. Да? Истина, учителке, ти мене ми изгледа многу чудно. Просто ти доаѓа да поверуваш дека наистина да е дојдена од бајките. О, Господ дай со тебе не Серафине. Немој така, ти се молаш. Видно, наистина е дојдена од бајките. Некако како многу да е понедлива во тоа. Јас мислам да се смешаме ние во вашите учени работи. Да не се мешаме. Ние сме веќе неуки за цанчи. Станете, затуцана си. Лошо не мислам да ви кажам, едва само еден час одусем. Навистина повеќе не знаев што да правам со неа. Некој доаѓа. Дојде да цете после. А одиде? Ти си по отворањето. Не знам, верете, гледате. Изпитахме телефон, никому не пуснали девојче. Не е побегнат од болница и од лудница. Никој родители не се бара своето дете. Јасно, но ке се додолу ситуација? Тоа е смисла во некој завод, но дека цело се Еј, доктор, ти си за Црвенка па да не зборува. Да. Решение девојчино да го ставиш во дом. Но бабо Серафинке, тешко е да се најде останува. А што му е на девојчино? Да, а он тоа пита. Ама каква социјална служба, какви ти бакачи, докторке? Каде она мило девојче да го носите во лудница? Докторке, нема ли некој продумано решение? Да. Та е толку добро, паметно и мило девојче, што ќе прави таа меѓу ментално пореметените деца. Драга Виолета, а вие ми напишавте дека девојчето е будало? Не реков јас дека е будало, туку дека зборувам како будало и дека на момент се чини дека е налудничаво. Но сепак тоа е нешто друго. Одаш
Io penso che mi piace le volte dopo questo non mai. Allora, sono schifo. Crvenka pa. E tvoja draga moja tetkice, jaz ne bi možila da mi kažem. Jaz sam kako jaz mi ne dapita. Gledajte, gospodи, neka slova dete nešto. Da, dori v ovaj moment da ostavimo od svojih izmislenih prikazov. Всъщност ти, доктор, не оставиш твоите измислени прикази. Ти още сакаш девойчето да го ставиш во лудница. Аман, доктор, ке размисли малко. Каде ќе сломи душата ако ја однесиш во лудница? Но ме мола, немој твоја господе. Мора да разберете дека таа е опасно за другите деца. Не, ја да моја Црвенка, бабо и дедо, ви се молам, не дозволувајте Црвенка па да ја однесат во лудница. О, Господи Боже, каков страшен ден. Јас ова не можам да го поднесам. Нема ли ти звук на дете во докторите? За жал, драга моја учителка, знаеш ова е најдоброто и најдоброто решение. Да, ќе биде сосема. Тие не са ќе напредува, па дури не добрите. Но мине, ајде земјува, немојте ни носити. Неверојатно. Не, ви се молам немојте. Јасмина, бабо, дедо, зерем ти дозволите нова, па нека и на лудничава. Таа нема нашава поштена куќа да оди во лудница. Представете, јас имам палку. Ти? Ете, имаш по-добро решение од моето. Јас земам дека имам, Кажи ме кое? а тоа е јас ќе се роженам со Црвенка. Čule, dragi čule, nam istina nema potreba od toa. I oženi se sa Jasmina. Samo тоа што ќе порастете. Не даш дека таа ќе вете сака. Мене ништо не ми треба. Се врати ја подбиде на моето волшебно стопче. Ох, утро тоа не ми навистина многу ми е жал. Зошто ви е жал? Ветвам дека јас повторно ќе се вратам. Со нетрпение ќе очекувам да ме научите да читам и да пишам. Аха, многу ви благодарам. Како се викаше... Мој, докторката, се викаше добар лек, само тоа не го заслужува повеќе. Ние ќе и најдеме друго име. Сепак ви благодарам што размислувате за мене. Следниот пат кога ќе се вратам, ќе ве молам да ме запознаете со научавите деца. Во онаа како го викавте... Лудница? Да, во лудница. Баш сакам да ми испитуваат експерти. Тоа е добро од Црвенката, само да не испадне кога ќе се вратиш назад повторно да не најдеш нас сите во лудниците. Ајде, Каде ти? Чекај, касам. Ајде, ти до ке? Дефте ги нешто за ового да те тренемам јас. Да не молат мило девојце да го носи во лудница. О, добар мој дедо Серафине, ти и баба Серафинка сте најдобрите нешта во оваа неба. Кога ќе се вратам, ќе те снимам тебе во својата бајка. А сега довидување на сите. Брада, брабра, тарга луц. Ура! Знаете дека зборува вистината, знаеш, видовте ли? Никој освен мене не веруваше, само јас си верувам. Викате ура за Црвенката. Што е важно кој верувал, а кој не? Важно е дека таа се спаси од оваа наша небајка. Право си, навистина се спаси. Но бабо Серафинке, ние се видовме, ама ништо не разбрахме. Ајде сега вие, школованки, кажите дали постои мајката или не постои? Не, јас не смеам да верувам. Мојата должност е да не верувам во ова. Да, точно, ај чекај. Се во ова има некој природно и реално. Јас не имам слушање. Господа е со тебе,
imalo silni kako tebici, ulici, koga nakon soncето svetli, nigde oblak nema. Slušaj, od svega ti će vidjeti loš let. Ja se suglasila cukula, a ide do Serafine. Da. Stiga tu znam neka ti se pamete. I pokraj toga ja sakam Bog da te lapim. Pa sve kako može nauči nas objasniti. Samo treba dobro da napiši suglaslovi su doktorka, da se ne je takav bilo rekao. To bilo mi rekao. Oh, majko, moja upala majko. Gledajte koliko su svijeke crvenka pa se vrati. Crvenka. Kuko da bega! Ni poate și de Ana, tine cum ține de te porcă se faci. Ce vrei? Tato! Și prai TV? Haide! Haide! Sve i svetlano ko su ugasne. Dajte mi kredit!